discussing a very important topic on how to approach to anemia. So this is very useful because it will be that you will be able to use this on your day-to-day basis. When you go, you see patients, that time this class is very important, okay? And it is very important for your short answers or a long answer on how to approach a patient who comes to you with anemia. So since you all have already appeared for a revision exam on hematology, so I would expect you all to answer a few questions. So what do you mean by anemia? What is anemia? Reduced hemoglobin, yeah. So what is the function of hemoglobin? Oxygen transportation, very good. So if a patient is having anemia, what can be the symptoms with what the patient will present to you with? Dyspnea, yeah. Okay. So according to the WHO criteria or the WHO guidelines, if adult male has hemoglobin less than 13 grams per deciliter, then you can call that patient anemic, okay? And in women it is less than 12 grams per deciliter. So accordingly you can categorize the severity of anemia like mild, moderate and severe. Severe is when your hemoglobin is less than 7 grams per deciliter. So coming to the presentation, what will the patient present to you with? So if a patient complains of fatigue, then pallor, breathlessness, palpitations, that time you will give the patient, what investigation will you suggest the patient? A complete blood count. Okay, so CBC. So CBC করে তারপর আমরা প্যারামিটারস গুলো দেখব। So what is the most important cause of anemia in our country? Yeah, so it is mainly due to nutritional deficiency, okay? So these are the complaints that a patient can come to you with. So coming to the clinical examination, so clinically how will you examine the patient? You will look for pallor. কোথায় চেক করি আমরা pallor? Nail beds and conjunctiva, okay? Especially the lower conjunctiva, okay? So this is what you will look in a patient coming to you with signs of anemia. And what else can you see? Koilonychia. What is koilonychia? Spooning of the nails. Very good. Tapar glossitis and neurological signs are mainly seen in cases of vitamin B12 and folate deficiency. Our koilonychia is seen mainly in cases of iron deficiency anemia. Tapar jaundice hole we will suspect there is some kind of hemolysis that is going on, okay, in the body. And যদি splenomegaly হয় তাহলে we can suggest, like we are suspicious that the patient is suffering from hemolytic anemia. So coming to the causes, like first and foremost, as I told you, it can be nutritional. So nutritionally most common we see iron deficiency, then there can be vitamin B12 and folate deficiency. Then hemolytic causes e tomar ki porbe? Sickle cell disease, thalassemia, ঠিক আছে? তারপর G6PD deficiency, তারপর bone marrow failure কখন হবে? When the defect is in the bone marrow. So what are the causes? Like aplastic anemia and your leukemias. And coming to chronic anemia of chronic disease কখন বলবো? যখন patient is having a chronic kidney disease or some infection, especially your parasitic infections and any kind of malignancy. ঠিক আছে? So now classification. So first, when we give a CBC, we will look at the hemoglobin. So now suppose the hemoglobin is low. So the patient is having anemia. So now we have to find out the cause, that why is this anemia occurring. So first we will look at the MCV. Okay, what is MCV? Mean corpuscular volume. ঠিক আছে? So normal RBC mean corpuscular volume কত হওয়া উচিত? 80 to 100. What is the unit? Femtoliters. Good. So now if the MCV is less than 80, so
the MCV is considered to be low and these are the causes, okay? Like MCV low and patient is having anemia, okay? So this is microcytic anemia. So now what are the causes of normocytic anemia? There can be acute blood loss, then hemolysis, or as I told you, anemia of chronic disease. ঠিক আছে? And when the MCV is high, that is the volume of the RBC is more than 100 femtoliters, means large sized RBCs. তো ওটাকে আমরা কি বলি? It is called macrocytic anemia. So macrocytic anemia is mainly seen in patients with vitamin B12 folate, then liver disease যাদের হয় especially in alcoholics and in hypothyroids. ঠিক আছে? And based on the pathophysiology, what can be the cause of anemia? We have to rule out whether there is decreased production, মানে আমার bone marrow RBCs বা produce করতে পারছে না, increased destruction, that is আমার blood vessels এ there is hemolysis, ঠিক আছে, বেশি destruction হচ্ছে যার জন্য আমার anemia হচ্ছে, or your blood loss, ঠিক আছে? So coming to the investigations, as I told you, the first most basic investigation is your complete blood count, that is the CBC. So CBC তে আমরা কি দেখব? Hemoglobin দেখব, তার সাথে we will look for the RBC indices, that is your MCV, MCH and MCHC. তারপর we will do a peripheral smear. Peripheral smear findings ও clinician কে কিছু hints দেয় regarding what can be the cause of your anemia. Then accordingly we will give further tests, okay, the special tests. So basic test, if hemoglobin is low, your MCV is low and your RDW is normal, so we suspect this is an iron deficiency anemia. ঠিক আছে? ঠিক আছে, এটা পরে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার, ঠিক আছে, এবার হিমোগ্লোবিন আমরা লো পেলাম আর MCV-টা দেখলাম। So now we will go for a peripheral blood smear. So peripheral blood smear এ যদি the RBCs are microcytic hypochromic, then we will suspect that it is a case of iron deficiency. Like we will suspect, এর জন্য কিন্তু আমাকে আরো ফার্দার টেস্ট করতে হবে, হ্যাঁ? কি করব ফার্দার টেস্ট যখন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি সাসপেক্ট করব? কি করব? আয়রন প্রোফাইল করব, তাই তো? ফেরিটিন দেখব, আয়রন দেখব, ঠিক আছে, আয়রন প্রোফাইলটা দেখব। ওকে, ইফ ইন দ্য পেরিফেরাল স্মিয়ার উই গেট টার্গেট সেলস। টার্গেট সেলস কখন দেখতে পাই আমরা? থ্যালাসেমিয়া। তারপর ইফ উই গেট স্পিরোসাইটস উই উইল সাসপেক্ট আ hemolytic anemia, okay, like your hereditary spherocytosis. If we get schistocytes, schistocytes মানে fragmented RBCs, ঠিক আছে, যদি fragmented RBCs দেখি তাহলে we will suspect an intravascular hemolysis which is most commonly seen in microangiopathic hemolytic anemia, okay, especially in your DIC, like disseminated intravascular coagulation. আর যদি macroovalocytes মানে বড় sized RBCs and hypersegmented neutrophils দেখি peripheral smear এ, then we can give a hint to the clinician that the patient might be suffering from a vitamin B12 deficiency. তখন আমাদের পেশেন্টের B12 levels and folate levels চেক করতে হবে, ঠিক আছে? Coming to the reticulocyte count. So what are reticulocytes? Reticulocytes কি? 24 hours immature RBCs, ঠিক আছে? যদি আমার রেটিকুলোসাইট যদি বাড়তে থাকে তার মানে মাই ম্যারো ইজ ফাংশনিং, ঠিক আছে, মানে আমার ম্যারোতে আরবিসিস প্রডিউস হচ্ছে, ঠিক আছে? সো রেটিক কাউন্ট যদি বেশি হয় উই উইল নো দ্যাট মাই ম্যারো ইজ রেসপন্ডিং, সো উই ক্যান কাম টু আ কনক্লুশন দ্যাট দ্য পেশেন্ট মাইট বি সাফারিং ফ্রম আ hemolysis or acute blood loss. But if my retic count is reduced, that is my marrow is not being able to compensate the anemia, তাই তো? ম্যারো থেকে আমার প্রোডাকশন হচ্ছে না, যার জন্য আমার রেটিক কাউন্টও বাড়ছে না, তাই জন্য আমি তখন কি সাসপেক্ট করব? যে আমার নিশ্চয়ই আরবিসি তৈরি হতে যে জিনিসটা লাগে ওইটাতেই ডেফিসিয়েন্সি আছে। সো মোস্ট কমনলি ইট উইল বি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, তার সাথে এপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। এপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়াতে কি হয়? বোন ম্যারো ফ্যাট দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যায়, যাই জন্য আমার ম্যারো এলিমেন্টস কমে যায়, তাই জন্য আমাদের অ্যানিমিয়া হয়। আর নইলে তোমার ক্রনিক ডিজিজ, যেটা তোমার কোনো ইনফেকশন যদি হয় বোন ম্যারোতে, বা তোমার মেটাস্টেসিস হলো, মানে বোন ম্যারো ইজ রিপ্লেসড বাই সাম টিউমার, তখন উই উইল গেট আ রিডিউসড রেটিকুলার সাইট কাউন্ট।
নাও অ্যাজ আই টোল্ড ইউ প্রিভিয়াসলি, যদি এবার আমাদের ফার্স্ট আমরা দেখলাম যে আমাদের মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া হয়েছে, তাই তো উই আর টেলিং দ্য ক্লিনিশিয়ান দ্যাট ইয়োর পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম a microcytic hypochromic anemia. তো এবার clinician, what other test will the clinician suggest? So first I told you your serum ferritin levels. Serum ferritin যদি কম হয় তাহলে he is sure that patient is suffering from iron deficiency. ঠিক আছে? যদি ferritin levels normal or high হয় তাহলে patient is suffering from your anemia of chronic disease. So one more thing, like if you get target cells only, we will tell the clinician that patient is having target cells, so maybe he or she is suffering from a hemolytic anemia, so he will, or a hemoglobinopathy, so he will do a hemoglobin electrophoresis or an HPLC করে তারপর দেখবে কি hemoglobinopathy আছে, so most commonly he will diagnose whether the patient is suffering from any kind of thalassemia or your sickle cell disease. ঠিক আছে? এবার যদি আমরা নর্মো অ্যানিমিয়া বলি ক্লিনিশিয়ানকে, যে পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং নর্মোসিটিক নর্মোক্রোমিক অ্যানিমিয়া, দ্য আরবিসিজ আর নর্মাল, জাস্ট ইয়োর হিমোগ্লোবিন ইজ লো, তাহলে কি করব তখন আমরা রেটিকুলোসাইট টেস্ট, রেটিকুলোসাইটস দেখবো। ঠিক আছে, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট। হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল রেটিকুলোসাইট কাউন্ট? কতর নিচে আমরা নর্মাল রেটিকুলোসাইট বলি? হ্যাঁ, রেটিকুলোসাইট কাউন্টের কি ইউনিট কি? হেমাটোলজি পরীক্ষা দিয়েছো তো তোমরা সবাই? কি ইউনিট কি রেটিকুলোসাইটের? রেটিকুলোসাইটের জন্য কি স্টেন করি আমরা দেখার জন্য? জিমজা স্টেন, কে বললো সেটা? হ্যাঁ, রেটিকুলোসাইট দেখতে কি স্টেন করবো? লিশম্যান স্টেনের রেটিক দেখতে পারবো আমরা? তাহলে কি স্টেন করব? হ্যাঁ, কি শুনতে পাচ্ছি না, জোরে বলো, যখন জানো আনসার বলো জোরে। সুপ্রাভাইটাল স্টেন কোনটা? হ্যাঁ, রেটিক কাউন্ট স্টেন। হ্যাঁ, কি সুপ্রাভাইটাল স্টেনটা কি? আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট? রেটিকুলোসাইটের ইউনিট কি? রেটিকুলোসাইট কাউন্টের পার্সেন্টেজ। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল রেটিকুলোসাইট কাউন্ট? কতর বেশি হলে আমরা বলি বেশি? 2.5 to 3 ধরি আমরা। ঠিক আছে, ইউজুয়ালি মোর দেন ইকুয়াল টু 3%। চাঁদা তুলে তোমরা আনসার দাও নাকি পরীক্ষায়? তাই করো নাকি? ঠিক আছে, তো রেটিকুলোসাইট নর্মো অ্যানিমিয়া যদি হয় and রেটিকুলোসাইট কাউন্ট যদি বেড়ে থাকে, then the clinician will suspect patient is suffering from hemolysis or your কোনো অ্যাক্টিভ ব্লিডিং হচ্ছে। ঠিক আছে, আর যদি রেটিক কাউন্ট কম থাকে তাহলে বোন ম্যারো ফেলিয়ারের দিকে যাবে। আর কি কি টেস্ট দেবে? তোমার এলডিএইচ দেবে, বিলিরুবিন দেবে আর হ্যাপ্টোগ্লোবিন দেবে। যদি এলডিএইচ বেশি হয়, বিলিরুবিন তোমার ইনডিরেক্ট বিলিরুবিন যদি বেশি হয় আর হ্যাপ্টোগ্লোবিন যদি কম থাকে তাহলে দে উইল সাসপেক্ট হিমোলিসিস। ঠিক আছে, আর নইলে কুমস টেস্ট করবে। নর্মো অ্যানিমিয়াতে কুমস টেস্ট করবে। কুমস টেস্ট যদি পজিটিভ হয় দে উইল সাসপেক্ট অ্যান্ড অটো ইমিউন ডিজিজ। ঠিক আছে, যেটাকে বলি আমরা অটো ইমিউন হিমোলিটিক অ্যানিমিয়া। আর নইলে নেগেটিভ হলে দে উইল সাসপেক্ট G6PD deficiency or your sickle cell anemia. আচ্ছা, এবার যদি ম্যাক্রোসিটিক অ্যানিমিয়া পাই আমরা তাহলে কি দেখব? তাহলে পেশেন্টকে ভিটামিন B12 বা ফোলেট লেভেলস চেক করতে বলবো। যেটা ভিটামিন B12 কম হলে তাহলে বুঝে যাব যে ইট ইজ দ্য কজ ইজ ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি। আর ভিটামিন B12 এর জন্য আরেকটা কি জিনিস আমরা দেখব? পেশেন্টের নিউরোলজিক্যাল সিমটমস হবে। ঠিক আছে, নিউরোপ্যাথিক পেন হবে, বলবে নার্ভের যে নিউরোপ্যাথিক পেন মানে জানো তো, নার্ভের যেই জায়গায় সাপ্লাই থাকে সেই জায়গাগুলো পেন বলবে। তো নিউরোপ্যাথিক পেন যদি পেশেন্ট বলে তখন আমরা নিউরোলজিক্যাল সিমটমস থাকলে ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি আমরা সাসপেক্ট করি। ঠিক আছে, সো সিমিলারলি এটা সেম একটা জিনিস যেখানে কি করি ইটিওলজিটা আইডেন্টিফাই করব। তো আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া যদি হয়, এটা হচ্ছে মোস্ট কমন কজ অফ ইয়োর মাইক্রোসিটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আর মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হলে it will be mainly due to your vitamin B12 and folate deficiency. Hemolytic anemia যেটা বললাম তোমাদের
হেরিডিটারি হলে তোমার সিকেল সেল ডিজিজ হতে পারে, থ্যালাসেমিয়া হতে পারে, হেরিডিটারি স্পিরোসাইটোসিস হতে পারে। আর যদি অ্যাকোয়ার্ড হয় তাহলে অটো ইমিউন কন্ডিশনের জন্য অ্যানিমিয়া হতে পারে। আর অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ which can be associated with your infections, inflammation and your malignancy. সো কামিং টু এবার এটা তোমরা বলবে, হ্যাঁ আচ্ছা এইটা বলো, একটা পেশেন্টের অ্যানিমিয়া এসছে, হ্যাঁ কে বললো, হ্যাঁ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, তাহলে কজ ইজ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি। তারপর হাই এমসিভি উইথ নিউরোলজিক্যাল সাইন, হ্যাঁ B12 ডেফিসিয়েন্সি, ভেরি গুড। আর এটা নর্মাল এমসিভি উইথ হাই রেটিক, হ্যাঁ হিমোলিসিস, ভেরি গুড, ঠিক আছে। তাহলে এই পয়েন্টসগুলো মনে রাখবে, এগুলো কিন্তু এমসিকিউতেও আসতে পারে, যে ফেরিটিন ইজ দ্য বেস্ট ইনিশিয়াল টেস্ট ফর ইয়োর আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। তারপর রেটিকুলোসাইট ইউজুয়ালি ইন্ডিকেটস দ্য ম্যারো রেসপন্স, ঠিক আছে। আর এমসিভি না দেখে আমরা কোনোদিন কী টাইপের অ্যানিমিয়া হয়েছে সেটা আমরা ডায়াগনোস করতে পারবো না। আর অলওয়েজ রুল আউট ক্রনিক ব্লাড লস কেসেস ইন অ্যাডাল্টস, লাইক কী জায়গা থেকে ব্লাড লস হতে পারে, তোমার জিআই ব্লিডিং, স্পেশালি মেলিনা হতে পারে। মেলিনা মানে কি, হোয়াট ইজ মেলিনা? হ্যাঁ ব্লাড ইন স্টুল ইন ব্লাড, দারুণ দারুণ, কে বললো সেটা? ব্লাড ইন স্টুল, ঠিক আছে, হ্যাঁ। সো ওইটা তোমাদের অলওয়েজ রুল আউট করতে হবে, ঠিক আছে। ওকে, সো হোয়াট আর দ্য ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপালস? তাহলে পেশেন্টের আগে আমি আন্ডারলাইন কজ জেনে যাব, তাহলে আমি পেশেন্টকে ট্রিট করতে আমার সুবিধা হবে। সো when we know that the patient is suffering from iron deficiency or vitamin B12 anemia deficiency, তাহলে we will give them supplements, ঠিক আছে, আয়রন সাপ্লিমেন্টস দেওয়া হবে, ভিটামিন B12 ফোলেট সাপ্লিমেন্টস দেওয়া হবে। or else যদি সিভিয়ার অ্যানিমিয়া হয়, সিভিয়ার অ্যানিমিয়া মানে কত নিচে বললাম, হিমোগ্লোবিন যদি চলে যায় 7, ঠিক আছে, তাহলে কি করব, ব্লাড ট্রান্সফিউশন করব, ঠিক আছে। আচ্ছা, সিকেডি পেশেন্টদের কিডনি থেকে আমাদের কোন জিনিসটা বেরোয়, যেটা আমাদের বোন ম্যারোকে, এরিথ্রোপয়েটিন। সো যারা সিকেডির পেশেন্ট হয় তার মানে তাদের কিডনিতে প্রবলেম আছে, তো এরিথ্রোপয়েটিন ওদের বেরোয় না ঠিক মতো, তাই তো। তাই জন্য আমার বোন ম্যারোতে এরিথ্রোপয়েসিস হতে ডিফিকাল্টি হয়, তাই জন্য যারা সিকেডি পেশেন্ট তাদের কিন্তু এরিথ্রোপয়েটিন ইনজেকশনও দেওয়া যায়, ঠিক আছে। আর প্রিভেন্টিভ কি করে করবে, যেমন নিউট্রিশনাল কাউন্সেলিং করতে হবে, আর তোমার হাই রিস্ক গ্রুপস যাদের আছে তাদের স্ক্রিনিং করতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো দিস ইজ আ চার্ট, যেখানে কেউ একজন বলো এটা কি করবে, হাউ উইল ইউ ম্যানেজ এ পেশেন্ট উইথ লো হিমোগ্লোবিন? প্রথমে কি চেক করবে, এমসিভি, প্রথমেই ফেরিটিন করবে তুমি, সিবিসি করে তুমি লো হিমোগ্লোবিন পেলে, তাহলে কি দেখবে তুমি? তারপর এমসিভিটা দেখবো, তাই তো, এমসিভি দেখবো। এমসিভি এবার যদি মাইক্রোসিটিক হয়, যদি লেস দেন 80 ফেমটোলিটার্স হয়, তখন কি করব, উই উইল চেক দ্য ফেরিটিন লেভেলস, ঠিক আছে। এবার ফেরিটিন লেভেলস যদি লো হয়, দেন উই ডায়াগনোজ ইট অ্যাজ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, ঠিক আছে। আর যদি ফেরিটিন নর্মাল হয়, তাহলে উই উইল সাসপেক্ট অ্যানিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজ, ঠিক আছে। ক্রনিক ডিজিজের মধ্যে কি কি বললাম, ইট ক্যান বি সিকেডি, লাইক ইয়োর ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, বা কোনো ইনফেকশন হতে পারে, বা ম্যালিগনেন্সি হতে পারে, ঠিক আছে। যদি নর্মো অ্যানিমিয়া হয়, নর্মোসিটিক অ্যানিমিয়া, তখন উই উইল চেক ফর দ্য রেটিকুলোসাইট কাউন্ট, তাই তো। রেটিকুলোসাইট কাউন্ট কি আমাদের ইন্ডিকেট করছে, বোন ম্যারোর অ্যাক্টিভিটি, তাই তো। তো রেটিকুলোসাইট যদি ইনক্রিজড হয়, তার মানে উই উইল সাসপেক্ট হিমোলিসিস অর ব্লিডিং, ঠিক আছে। আর যদি রেটিক কম থাকে, দেন উই সাসপেক্ট দ্য বোন ম্যারো প্রবলেম, ঠিক আছে। তো বোন ম্যারোতে কি কি প্রবলেম হতে পারে, তোমার এপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে, বা ম্যালিগনেন্সি হতে পারে, ঠিক আছে। এবার ম্যাক্রোসিটিক অ্যানিমিয়া হলে কি সাসপেক্ট করবো, উই উইল ডু আ B12 অ্যান্ড ফোলেট লেভেল টেস্টিং। তাহলে B12 যদি কম হয়, তাহলে ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি, আর ফোলেট যদি কম হয়, তাহলে ফোলেট ডেফিসিয়েন্সি, ঠিক আছে। দিস ইজ হাউ ইউ rule out the causes and come to a diagnosis. বাবা, এটা তো খুব ছোট হয়ে গেছে, এটা দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে যদি রেটিকুলোসাইট যদি বেশি হয়, if the reticulocyte count is more, then what test will we do? We will do কি বললাম, LDH করব,
তার সাথে হ্যাপ্টোগ্লোবিন করব আর বিলিরুবিন করব, ঠিক আছে? যদি এলডিএইচ বেশি হয়, তোমার ইনডিরেক্ট বিলিরুবিন বেশি হয় আর হ্যাপ্টোগ্লোবিন যদি কম হয়, দেন উই ক্যান কনফার্ম দ্যাট ইট ইজ হিমোলিটিক অ্যানিমিয়া। ওকে, সো হিমোলিটিক অ্যানিমিয়া তখন যদি পাই তাহলে আমি কি করব, তারপর কুমস টেস্ট করব, ঠিক আছে? কুমস টেস্ট যদি পজিটিভ হয় দেন ইট ইজ ইয়োর অটোইমিউন হিমোলিটিক অ্যানিমিয়া, আর যদি নেগেটিভ হয় you have to look for other causes of hemolysis. ঠিক আছে? So now you know how to approach a patient who will come to you with anemia. Now PPT-টা নিয়ে নিও ওদের থেকে, ঠিক আছে? সো দিস, এটা কিন্তু তোমাদের ইন্টার্নশিপ হোক যেখানেই হোক, বাড়িতে তোমরা এখন সবাই মেডিকেল প্রফেশনে আছো, বাড়িতে যে কোনো সময় কিন্তু তোমাদের একটা সিবিসি ধরিয়ে দেবে যে কেউ, ঠিক আছে? তো তোমাদের তখন এইভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে, ঠিক আছে? এনি ডাউটস? কোনো প্রবলেম নেই তো? ঠিক আছে তাহলে, থ্যাংক ইউ।